सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ स्वागत है वीजा ऑफिस के इस खास शो में। सो अज गल करांगे वैबीनार के उपर जो IRCC का रीसेंट वैबीनार होया उसकी डिवेलपमेंट कुछ नवा कुछ पुराना ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। सब तो पहला मैं दोस्तों को दसना चाहता कि ये वैबीनार ਜਿਹੜਾ बाकी वैबीनार ਨਾਲੋਂ डिफरेंट ਸੀਗਾ। क्यों डिफरेंट ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੀ लैंग्वेज, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ एंड नो डाउट स्टूडेंट्स ਦੀ ਜਿਹੜੀ इंग्लिश ਤੇ कमांड अच्छी ਹੁੰਦੀ, ਬੱਚੇ 6 ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੋਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, तो वो पुराने वैबीनार तो भी अपडेट उन्होंने मिल चुकी सीगियां। ये इन्ना स्पैशल वैबीनार क्यों है? क्योंकि ये पंजाबी लैंग्वेज होने करके बच्चों के पेरेंट्स भी जिन्होंने ज्वाइन किया सी वैबीनार उन्होंने भी चीज़ों से क्लैरिटी मिली है कि बच्चे का सिस्टम की चल रहा है, 2 स्टैप वीज़ा प्रोसैस की है या की डिवेलपमेंट चल रही है। क्योंकि आफ्टर ऑल जी इन्वेस्टमेंट है वो पेरेंट्स की लगी हुई है, उन्होंने हक है जानने का कि IRCC वालों की अपडेट्स आ रही हैं या की डिवेलपमेंट है, फाइनली साढ़े बच्चे कदों ट्रैवल करेंगे। सो इस मायने में अगर मैं देखा उन्होंने बच्चों के पेरेंट्स की नज़र देखा तो वैबीनार जो हुण तक का सब तो इंपॉर्टेंट वैबीनार सीगा। सो हुण आपां डिटेल वाल चल रहे हैं कि वैबीनार दे विच दोस्तों सारे बच्चों को पता है जिन्होंने रेगुलर सुन रहे हैं, असं भी सुन रहे हैं। देखो नो डाउट चाहे 70-80% वैबीनार सेम होए, किते ना किते कई बार कोई नवी डिवेलपमेंट जी आ जाती है। प्रेजेंटेशन चाहे बच्चे कहते सेम चल रही सी, लेकिन क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग दे विचों कुछ ना कुछ जो नवा वो कई बार निकलने को मिल जाता। सो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं तो अज मैं जो इंपॉर्टेंट 3-4 पॉइंट होंगे वो बारे डिस्कस करांगा। हालांकि कुछ पॉइंट जो पुराने भी हो सकते हैं, वो करंट की कहना है वैबीनार वीजा ऑफिसर की करंट की आंसरिंग उस चीज़ के उपर आप उस पर गल करांगे। सो पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट होएगा डेफरमेंट। कोर्स डेफरमेंट मैं बहुत पहला भी डिस्कस कर चुके हैं। सो उत्थे मैं क्लीयर करना कोर्स डेफर तुसी कर सकते हो। अगर तुहाडा कोर्स ऑनलाइन स्टडी ਲਈ अवेलेबल नहीं हैगा, तुसी कोर्स डेफरमेंट करते हो तो तुहाडी सैकंड स्टेज अप्रूवल ते कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। वीजा ऑफिसर की वर्डिंग है। सो डोंट वरी अगर कोर्स डेफर करना पैंदा क्योंकि अवेलेबल नहीं हैगा तो तुहानू कोई इशू नहीं आना। इशू कदों आना? जे तुहाडा जिहड़ा DLA इंस्टीट्यूट तुसी वो चेंज करदे हो या जदों कोर्स चेंज करदे हो, क्योंकि उस केस दे विच हालांकि तिन्ने सिनेरियो दे विच IRCC ਨੂੰ अपडेट करना बहुत जरूरी है। बट जदों DLA इंस्टीट्यूट चेंज कीता, जदों तुसी कोर्स चेंज कीता, उत्थे इंपॉर्टेंट है कि उन्हां ਨੂੰ अपडेट भी करो ते उन्हां ਨੂੰ जस्टिफिकेशन भी दो कि क्यों तुसी चेंज कर रहे हो। वो जस्टिफिकेशन ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੈ AIP ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ AIP ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ के कोर्स ते DLA इंस्टीट्यूट चेंज कर बारे तुसी सोचियो। सो दूजा इंपॉर्टेंट पॉइंट जेड़ा IELTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਡੁਲਿੰਗੋ ਵਗੈਰਾ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, PT IELTS ਐਕਸੈਪਟਡ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰਡ IELTS ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IELTS ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ IELTS ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, उस एप्लीकेशन के केस दे विच कोई डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कदों आना है? अगर तुसी उस फाइल को मान लो कोई रिजल्ट आ जाता, तुसी उस फाइल को जब तुसी विड्रॉ कर लेंगे हैं दोबारा तो लॉन्चमेंट करते हैं तो डेफिनेटली उन्होंने वर्डिंग है फाइल लगाने के टाइम तुहाडा IELTS वैलिड होना चाहिए। सो करंट एप्लीकेशन तो कोई इंपैक्ट नहीं है, किसी कारण दोबारा एप्लीकेशन तुसी लगाओगे तो उस वास्ते जिहड़ा IELTS तुहाडा करंट डेट दे विच जिहड़ा वैलिड होना वो जरूरी है। सो नैक्सट जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सीगा उस ते आपां गल करदे हां तां AIP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਦੀ AIPs ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਵੈਬੀਨਾਰ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ AIP ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਲ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ AIP ਆ ਗਈ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ AIP ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਟੇਕ ਵਾਸਤੇ AIP ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਈਨ ਆ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ कि 2 स्टैप वीजा प्रोसैस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ AIP ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। सो नैक्सट जे इंपॉर्टेंट पॉइंट वाल आप चलीए तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता ट्रैवल अपडेट को लैके बच्चों के सवाल आते हैं ट्रैवल को लैके की चीज़ा ने करंट सिनेरियो की है। सो उत्थे मैं क्लैरिटी देता, मैं हर बार इस पॉइंट को एंड ते रखदा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता कि हाई कमीशन का कहना एक तो VFS को लैके कहना है कि 30 नंबर तक बंद हो, सारे को पता। उस तो बाद वो सिचुएशन देखणगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई अगे अपडेट आ सकती है। सो जे आप गल करिए ट्रैवल को लैके सो पहला तो वो बच्चे जिन्हों के 18 मार्च तो पहला वीज़ा जोड़े आ वो लगे हुए आ। स्टार्टिंग दोस्तों को याद हो बहुत प्रॉब्लम आ रही सी, बच्चे डिपोर्ट हो रहे थे।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ IRCC ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਟਰੀ ਦਾ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਗੇ, ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੋਟਲ ਫਾਈਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕਿ IRCC ਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ 에ਅਰਲਾਈਨ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਵੈਬਿਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 21 ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 3 ਵੀਕ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਲੈਟਰ, ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੋਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਨਸਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ AIP ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਕਦੋਂ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਚਾਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, IRCC ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਅਪਰੂਵਲ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਦੋਂ VFS ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਆਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ VFS ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ VFS ਸੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤੇ AIP ਲੈਟਰ ਤੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਸਟਿੱਕਰ ਆ, ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ tvostudy.com ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਰੀ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਐਰੀ ਫਾਰਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗੀ। ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵਟਐਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਫੀਸ GST ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।